हरे कृष्णा। श्री दामोदराष्टका। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले ब्राजमानं यशोदाभियोलोक लाद्धावमानं परमृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं मुहुश्वासकम्पा त्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषितज्ञेषु भक्तैर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतवृत्तिवन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालम् सदा मे मनस्य विरास्तां किमन्यैः इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तलैः स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरास्ताम् अलं लक्षलभैः नमो देवा दामोदरा अनन्तविष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नं कृपादृष्टिवृष्ट्या अतिदीनं बतानु गृहाणेश मामज्ञमे ध्यक्षिदृश्यः कुबेरात्मजौ बद्ध मूर्त्यैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्ये प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह नमस्तेऽस्तु दाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो अनन्तलीलाया देवाय तुभ्यं नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो अनन्तलीलाया देवाय तुभ्यं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले ब्राजमानम्। श्री दामोदराष्टकम की जय। श्री दामोदर भगवान की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं तं सजीवम्
साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तु ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे श्री राधा गोविंद की जय श्री ಗೌರನಿತಾಯ್ की जय ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜೈ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಂಗಳೂರು ಇವರು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ 3ನೇ ಹಂತದ ತರಗತಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ನಾವು ಭಕ್ತಿರಸಾಮೃತ ಸಿಂಧು ಈ ಒಂದು ಗ್ರಂಥದ ಅಧ್ಯಾಯ 9ರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾಯ 10 ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಡ್ರಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದ್ತೀರಾ ಇದನ್ನ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಚಾ ವಿಗ್ರಹದ ಸ್ಪರ್ಶ ಓದಿ ಮಾತಾಜಿ ಇದು ಅಧ್ಯಾಯ 9ರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹೆಸರು ಭಕ್ತಿ ತತ್ವಗಳ ವಿಚಾರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯ 9ರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಓದಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಓದಿ ಮಾತಾಜಿ ಅರ್ಚಾ ವಿಗ್ರಹ ಸ್ಪರ್ಶ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಹೌದು ಅರ್ಚಾ ವಿಗ್ರಹದ ಸ್ಪರ್ಶ ಭಗವಂತನ ಪಾದಕಮಲಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವುದು ಕುರಿತಂತೆ ವಿಷ್ಣು ಧರ್ಮೋತ್ತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯುಕ್ತಿ ಉಂಟು. ವೈಷ್ಣವ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದವನಾಗಿದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವಾತನು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಚಾ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ಹಕ್ಕುಳ್ಳವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ವೇದೋಕ್ತ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ರೀತಿಯ ಬೀದಿ ಗುಡಿಸುವ ಜನ ಅಥವಾ ಚಂಡಾಲರು ದೇಗುಲನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಾರದೆಂಬ ನಿಷೇಧವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಗಾಂಧಿಯವರ ರಾಜಕೀಯ ಚಳುವಳಿಯ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ರೇಕವಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ವೈದಿಕ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಬೀದಿ ಗುಡಿಸುವವರು ಮತ್ತು ಚಂಡಾಲರಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಜನರಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರವೇಶ ನಿಷಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಅವರ ಅಶುಚಿಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ನಿಷಿದ್ಧ. ಆದರೆ ಅದೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆ ಜನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಚರಮ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೂ ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೊದಲು ಆತ ನಿರ್ಮಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕು. ಈ ಶುದ್ಧೀಕರಣದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಹರಿಜನ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಬೊಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬೀದಿ ಗುಡಿಸುವವರನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಯಸಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಗಾಂಧಿ ಪಂಥಾಯ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಹಾಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಜನರ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಘರ್ಷವೇ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು.
ಏನೇ ಇರಲಿ, ಇವತ್ತು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾನೂನು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರವೇ ಇದೆ. ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಶುದ್ಧವಾದವನು ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೀಗಿದೆ. ಯಾರು ಸಿಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೋ, ಯಾರು ನಿಯಮ ನಿಷೇಧಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೋ, ಅವನು ಮಾತ್ರ ಅಚ್ಚ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ಅರ್ಹ. ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲ. ನಿಯಂತ್ರಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ದೇವರ ಮೈಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವಾತನು ಐಹಿಕ ಪಾಪಗಳೆಂಬ ಕಲ್ಮಶದಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನೆಲ್ಲ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳು ತಡವಾಗದೆ ನೆರವೇರುವವು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜೈ. ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿಯವರು ನಮಗೆ ಈ ಭಕ್ತಿಯ ಅಂಗಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರನ್ನ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುವ ಹಾಗೆ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಾ ವಿಗ್ರಹದ ಸ್ಪರ್ಶ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಚಾ ವಿಗ್ರಹ, ಇದನ್ನ ಇಸ್ಕಾನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಮುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಅರ್ಚಾ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಚಾ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶನ ಮಾಡುವುದು ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹದ ಅಥವಾ ಅರ್ಚಾ ವಿಗ್ರಹದ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹ ಅದು ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು. ಈಗ ವಿಗ್ರಹ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ವಿಗ್ರಹ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಭಗವಂತನ ಅರ್ಚಾವತಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ತುಂಬಾ ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು. ಈ ವಿಗ್ರಹ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಉಂಟು. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡನೆಯ ದೀಕ್ಷೆ ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ದೀಕ್ಷೆ ಆಗಿರಬೇಕು. ಈಗ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಹರಿನಾಮ ದೀಕ್ಷೆ, ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೆಯದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ದೀಕ್ಷೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು, ಭಕ್ತನಾದವನು. ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿಗ್ರಹದ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು, ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಇದು ನಾರದ ಪಂಚರಾತ್ರಿಕ ವಿಧಿಯ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪೂಜಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ವಿಗ್ರಹದ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಅಂದರೆ ವಿಗ್ರಹದ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ದೀಕ್ಷೆ ಆಗಿರಬೇಕು, ಎರಡು ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ಹೇಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಅವರು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಕ ಆದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಪ್ರತಿಮೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಭಗವಂತನ ಅರ್ಚಾವತಾರ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಭಗವಂತ ಇರ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹದ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಕ್ತನಾದವನು ಶುದ್ಧನಾಗಿರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಪವಿತ್ರನಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಗೌರವದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂದ ಯಾವಾಗ ಶ್ರೀ ಪೂಜಾರಿ ಇರ್ತಾನೆ ಆ ರೀತಿಯಿಂದ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶನೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡುವಾಗ, ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಆರತಿ ಮಾಡುವಾಗ, ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹದ ಸ್ಪರ್ಶ ಆಗುತ್ತದೆ ಆ ಪೂಜಾರಿಯವರಿಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆ ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹದ ಸ್ಪರ್ಶ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಭಗವಂತ ಇರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾಕೆ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕೇಳಿಸುತ್ತಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅದನ್ನ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನ ಯಾಕೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜಾರಿಗಳು ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನ ಅವರು ಆಗದ ಹಾಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಆ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಿಂದ ಗೌರವದಿಂದ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಅಪರಾಧ ಆಗತ್ತೆ, ಸರಿಯಾದ ಶುದ್ಧ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭಕ್ತರು ಮಾಡುವ ಅಪರಾಧಗಳು ಆಗದ ಹಾಗೆ, ಭಕ್ತರು ಅಪರಾಧಗಳು ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು.
ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಶುಚಿರ್ಭೂತರಾಗಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ವಿಗ್ರಹ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬ ಶುಭ್ರವಾದ ಶುದ್ಧವಾದ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ 4 ನಿಯಂತ್ರಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲದೆ ಅವರು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಆಮೇಲೆ ಆಚಮನ ಮಾಡಿ ಶುದ್ಧನಾಗಬೇಕು. ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅದರ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಹಕ್ಕು ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹದ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ನಾರದ ಪಂಚರಾತ್ರಿಕ ವಿಧಿ, ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಅಂದರೆ ಆ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರವೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಶುದ್ಧ ಆಗಿರಬೇಕು, ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹದ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡುವುದು, ಅದರ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇಡುವುದು ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅಂತ ನಾವೀಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ವಿಗ್ರಹದ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂವಹನ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅವರು ಈಗ ಇದನ್ನ ಪೂಜೆಗೆ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ತೊಳಿಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ನೀರು ಇದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ, ಅಲ್ಲ ದೇವತೆ ಇಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದು, ಪ್ರಸಾದವನ್ನ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರಿ ಬೋಲ್. ಕೆಲವೊಂದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಂದರೆ ಆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡೋದು, ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪೂಜೆಗೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಅಂದರೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಕೊಡೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪದಾರ್ಥ, ಆಹಾರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾದ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುವುದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದನೂ ಸಹಾಯ ಇದೆ. ಹೂ ತಂದು ಕೊಯ್ದು ಕೊಡೋದು, ತುಳಸಿ ತಂದು ಕೊಡೋದು, ತುಂಬ ವಿಷಯಗಳಿದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆಯೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ. ಯಾರು ಭಗವಂತನ ಅರ್ಚಕನಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದೇ ಫಲವನ್ನು ಕೂಡ ಬೇರೆಯವರು ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಡಿಬಹುದು. ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೇಲು ಅಥವಾ ಕೀಳು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಹಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು, ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹ ದರ್ಶನವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ನಿತ್ಯ. ಅಂದರೆ ಮಂಗಳಾರತಿ, ದರ್ಶನಾರತಿ, ಹಾಗೆ ಸೊ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಆರತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಂಗಳಾರತಿ 4:15, ದರ್ಶನಾರತಿ 7:15 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಭೋಗಾರತಿ, ಸಂಧ್ಯಾರತಿ, ಶಯನಾರತಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಅಂದರೆ ಹಣ್ಣು ಹೂವು ಇದನ್ನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಕೂಡ ದಾನ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವರು ದಾನ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಭಾವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಪಡೀತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ತುಂಬ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈಗ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಉಂಟು. ಇದನ್ನ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಚರಮ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೂ ನಿರ್ಬಂಧ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿರಲಿ
ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗೆ ಇರಲಿ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿರ್ಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೊದಲು ನಿರ್ಮಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಶುದ್ಧೀಕರಣದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವುದರಿಂದ ಲಾಭ ಏನು? ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಐಹಿಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಫಲ ಬರಬೇಕು, ಇದು ನಾವು ಐಹಿಕದಲ್ಲಿ ಬಯಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಅಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಅದೇ ತರಹ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡುವುದು ಭಗವಂತನ ವಿಗ್ರಹ. ಭಗವಂತ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ವಿಗ್ರಹ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಚಾ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಅಂದರೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಅದನ್ನ ಅಂದರೆ ನಿಯಂತ್ರಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಶುದ್ಧ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಒಂದು ತನ್ನ ದೇಹ, ತನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪವಿತ್ರವಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾರು ಒಂದು ವಿಗ್ರಹದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಐಹಿಕ ಪಾಪಗಳ ಕಲ್ಮಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಮುಕ್ತನಾಗ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾಪದ ರಾಶಿ ತುಂಬ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಚಾ ವಿಗ್ರಹ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮರ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಭಗವಂತನನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ನಮಗೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ? ನಾವು ಭಗವಂತನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಅರ್ಚಾವತಾರ ತೆಗೆದಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳ ಒಂದು ಕರೆಯ ಮೇಲೆಗೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬದ್ಧಾತ್ಮರು ಪತಿತಾತ್ಮರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನ ಒಂದು ಸೇವಾ ಭಾಗ್ಯ ಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ನೀನು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಭಗವಂತನನ್ನ. ಸೊ ಆಗ ಭಗವಂತ ಅವರ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಅನಂತ, ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಇದಿಲ್ಲ, ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಿಗ್ರಹದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ? ಅಂತ ಪತಿತಾತ್ಮರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸೇವಾ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಆ ದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಇದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಐಹಿಕ ಪಾಪಗಳು ಕೂಡಲೇ ಮುಕ್ತನಾಗ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಐಹಿಕ ಪಾಪಗಳು ಕೂಡಲೇ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಅವನ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳು ತಡವಾಗದೆ ನೆರವೇರುವವು. ಸೊ ಅನೇಕ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಐಹಿಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ, ಅಥವಾ ಅವನಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕೆ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ನೆರವೇರಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಅರ್ಚಾ ವಿಗ್ರಹ, ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹ ಅಲ್ಲಿರೋದೇ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹ ದರ್ಶನ ಓದಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸುವ ಉಕ್ತಿಯೊಂದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸುವ ಉಕ್ತಿಯೊಂದು ವರಾಹ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತನೊಬ್ಬನು ಹೀಗೆನ್ನುತ್ತಾನೆ: ವಸುಂಧರೆಯೇ, ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಗೋವಿಂದನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದಾತನು ಯಮರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಅವನನ್ನು ಉನ್ನತೋನ್ನತ ದೇವತೆಗಳು ವಾಸಿಸುವ ಗೃಹಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನು ಕೂಡ ಕುತೂಹಲ ಭರಿತನಾಗಿ ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಆಕಸ್ಮಿಕವೋ ಎಂಬಂತೆ ಅಲ್ಲಿನ ದೇವರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೋವಿಂದ ದೇವನ ದೇಗುಲವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ಇಂತಹ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಉನ್ನತಿ ಸಿಗುತ್ತದೋ ಇಲ್ಲವೋ ಆ ಮಾತು ಬೇರೆ. ಆತ ಊರ್ಧ್ವ ಗೃಹಲೋಕಗಳಿಗೆ ವಿಷಯ ಎಂಬುದು ವರಾಹ ಪುರಾಣೋಕ್ತಿಯ ಅರ್ಥ. ಹಾಗೆಂದರೆ ವೃಂದಾವನದ ಗೋವಿಂದನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪುಣ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೇಲೇರುತ್ತಾನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹದ ದರ್ಶನ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹ,
ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಮೆ ಅಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರತಿಕೃತಿ. ಭಗವಂತ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಆ ರೂಪ, ಆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಅದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹದ ದರ್ಶನ ಮಾಡುವುದು, ಆ ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಅಂದರೆ ಆ ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು. ಈ ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ನಾವು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು, ಅದರ ದರ್ಶನ, ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹದ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋದು, ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹದ ದರ್ಶನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪದೇ ಪದೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಮಂಗಳಾರತಿ, ದರ್ಶನಾರತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋದು ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ 108 ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸೀಮಿತವಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಕ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಸಿಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ 108 ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಡಿದರು. ಯಾಕೆ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಲಾಭ ಇರಬೇಕು, ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಇರಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹದ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಂಗಳಾರತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಮುಹೂರ್ತ. ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಆ ಮಂಗಳ ಆರತಿ, ಅದು ಭಗವಂತ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಾರುಣ್ಯ ರೂಪ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನ ಭಗವಂತನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈಗ ನಾವು ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತೇವೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ, ಮಂಗಳಾರತಿ. ಆದರೆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಇದು ನಮಗೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ, ಕುರುಡ, ಅವನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ದರ್ಶನ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅವನು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಅವನ ದರ್ಶನ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಭಗವಂತನೇ ಮನಸ್ಸು ಒಳಗ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅವನು ನೋಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಮಾತಾಜಿ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ದರ್ಶನ ಅಂತಾಗ ಅವನು ನಾನು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನೇ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಹರಿಬೋಲ್, ಭಗವಂತನೇ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತನಾದವನು ಅವನ ತನ್ನ ಹೃದಯದ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಕಣ್ಣು ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹೃದಯದ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ತುಂಬಾ ಪವರ್ಫುಲ್, ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದದ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದರ್ಶನ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಅದು ನಮಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆಗತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮದ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳು ನಮ್ಮಿಂದ ಹಾರಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದನ್ನ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗಿನ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ನಮಗೆ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮಂಗಳಾರತಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಶುಚಿರ್ಭೂತರಾಗಿ, ಆಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 4:15ಗೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಆದರೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆಗ ಈ ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಝೂಮ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕವೇ ನಾವು ಭಗವಂತನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅವಕಾಶ ನಮಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ನಮಗೆ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಮಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಜಿ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಟೆಂಪಲ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಟೆಂಪಲ್ ಲೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿ ಅವರಿಗೆ ಗ್ರೂಪ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 4:15ಗೆ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮಂಗಳಾರತಿ. ಸೊ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಆ ಮಂಗಳಾರತಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು, ತುಂಬಾ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಅಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಾರತಿಯಲ್ಲಿ
ಸಂಸಾರ ಧಾವಾನೆಲ್ಲ ಹಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಆ ಸಾಲಂಕೃತ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆ ಭಗವಂತನ ಅಲಂಕಾರ ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ಸಾಲಂಕೃತವಾದ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಆ ಮಂಗಳಾರತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗುರುವಾಷ್ಟಕ, ಸಂಸಾರ ಧಾವನೆಲ್ಲ ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಸಂಸಾರ ಧಾವನೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದಿರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ನರಸಿಂಹ ಸ್ತುತಿ ಇರುತ್ತೆ, ನರಸಿಂಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ನರಸಿಂಹ ದೇವರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕ ನರಸಿಂಹ ಭಗವಾನ್. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ನರಸಿಂಹನ ಆ ಒಂದು ಕರುಣೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅನುಗ್ರಹ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನರಸಿಂಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ತುಳಸಿ ಆರತಿ ಮತ್ತು ತುಳಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದೆ. ತುಳಸಿ ದೇವಿ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರದಾಯಿನಿ, ಆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವಳು ತುಳಸಿ ದೇವಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ತುಳಸಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಳಸಿ ಒಂದು ಆರತಿ ಮಾಡೋದು ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಳಸಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ತುಳಸಿಗೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕುವುದು ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹ ದರ್ಶನದಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷಾಷ್ಟಕಮ ಆದಮೇಲೆ 7 ಅಪರಾಧಗಳು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಜಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಜಪ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾರೊಬ್ಬರು ತುಂಬಾ ಶುದ್ಧಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಅದರ ಫಲ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ 7:15 ದರ್ಶನ ಆರತಿ ಇದೆ. ಸೊ ದರ್ಶನ ಆರತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಗುರುವಿಗೆ ಆರತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಭಾಗವತಂ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4:15 ಅಂದ್ರೆ 9 ಗಂಟೆವರೆಗೆ. ಸೊ 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ 9 ಗಂಟೆವರೆಗೆ 5 ಗಂಟೆಯ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಯಾರು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶುದ್ಧಿ, ಈ ಮನಸ್ಸು, ಹೃದಯ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕಲುಷಿತ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಕಲುಷಿತ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. ನಾವು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಿಲಿಟರಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಶಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಮಿಲಿಟರಿ ಶಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ. ಅವರು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮಿಲಿಟರಿ ಶಿಸ್ತಿದ್ದರು ಅವರು ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ತಪ್ಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಚೂರು ತಪ್ಪಿಸಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ನಾವೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಹೇಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು, ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದರ್ಶನ, ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹದ ದರ್ಶನ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀಲ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿಯರು ಬರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 64 ಅಂಗ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹ ದರ್ಶನ. ಪಂಚಾಂಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 64 ಅಂಗಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ 5 ಅಂಗಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಂಚಾಂಗ. ಈ ಪಂಚಾಂಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹ ದರ್ಶನ ಇದು ಕೂಡ ಪೂಜೆ, ಇದು ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹ ಪೂಜೆ ದರ್ಶನ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ, ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹ ಅರ್ಚನ, ಆಮೇಲೆ ಭಾಗವತ ಶ್ರವಣ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಮಥುರಾಪುರ ವಾಸ, ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತರ ಸಂಘ ಮತ್ತೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಸೇವೆ, ಭಕ್ತರ ಸಂಘ, ಭಕ್ತರ ಸೇವೆ, ಇಷ್ಟು ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರೆ ಯಮರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಮರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಯಮರಾಜನ ದರ್ಶನ ಅಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಮರಾಜನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾರು ಗಂಟಿ ಮಾಲೆ ಧರಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ತಿಲಕ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ವಿಷ್ಣು ನಾಮವನ್ನ ಜಪಿಸ್ತಾರೆ
ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಯಮದೂತರು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಭಕ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಆಗ ನಮಗೆ ಈ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ಷಯಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗೋವಿಂದನ ದರ್ಶನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಮರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ನರಕ ಯಾತನೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಡಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಉನ್ನತೋನ್ನತ ದೇವತೆಗಳು ವಾಸಿಸುವ ಗ್ರಹಲೋಕವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಿಗ್ರಹ ದರ್ಶನ ಇವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವೂ ಕೂಡ ಅದು ಭಕ್ತಿ ಪುಣ್ಯವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪುಣ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಹೇಗೆ ಇದಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರಾವ್ಯಾಧಿಯಲ್ಲಿ ತೊಳಲಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಮತ್ತೆ ತ್ರಿವಿಧ ತಾಪತ್ರಯಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಈ ಕಷ್ಟ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಈ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಸ್ಥಾಪಿಸತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಂಗಳೂರು ಇವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಈ ಒಂದು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಅಂದರೆ ಈ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಭಕ್ತಿಯ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಮನುಷ್ಯ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಾರದು. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಾರ್ದಂತೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ರು ಕೂಡ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಮಗು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೆಂಕಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕೈ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಜ್ಞಾನ ಚಕ್ಷು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾವು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹ ತುಂಬಾ ಕರುಣಾಮಯಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗೆ ಭಗವಂತ ಸಾಲಂಕೃತನಾಗಿ ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ. ಆಗ ನಾವು ಅವನ ದರ್ಶನ ಪಡಿಬೇಕು. ಮತ್ತು ಆ ಭಗವಂತನ ಕರುಣಾಪೂರ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇದನ್ನು ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓದ್ಲ ಮಾತಾಜಿ? ಓದಿ ಮಾತಾಜಿ. ದೇವರಿಗೆ ಬೆಳಗುವ ಆರತಿಯನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡುವುದರ ಫಲವನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಸ್ಕಾಂದ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗೆಯ ವರ್ಣನೆ ಒಂದುಂಟು. ಆರತಿ ಬೆಳಗುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪೂರ್ವದ ಅನೇಕಾನೇಕ ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಪಾಪ ಫಲಗಳಿಂದ ವಿಮುಕ್ತನಾಗಬಹುದು. ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳ ಬಗೆಗೂ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದು ಓದಿ ಮಾತಾಜಿ. ಈಗಾಗಲೇ ವಿವರಿಸಲಾಗಿರುವಂತೆ ಕೃಷ್ಣನ ಜನ್ಮದಿನ, ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭುವಿನ ಜನ್ಮದಿನ, ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ವೈಷ್ಣವರ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವಗಳು, ದೇವರನ್ನು ಉಯ್ಯಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ತೂಗುವ ಜೂಲನ ಯಾತ್ರೆ, ಡೋಲ ಯಾತ್ರಾ, ಪ್ರಭುವನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಈ ಬಗೆಯ ಆಚರಿಸಬೇಕಾದ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳು ಹಲವಾರಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಹಬ್ಬಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಪ್ರಭುವನ್ನು ರಥದ ಮೇಲೆ ಕೊಳ್ಳರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಭು ದರ್ಶನವಾಗಲೆಂದು ತೇರು ಬೀದಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೀಗೊಂದು ಉಕ್ತಿ ಉಂಟು. ರಥೋತ್ಸವಾದಿಗಳಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಚಂಡಾಳನು ಶ್ವಾನ ಮಾಂಸ ಭಕ್ಷಕರು ಕೇವಲ ಕುತೂಹಲಾವಿಷ್ಟರಾಗಿ ರಥಾರೂಢನಾದ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂತಹವನನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸಹಚರರಲ್ಲೊಬ್ಬನೆಂದು ಎಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಓದಿ ಮಾತಾಜಿ ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸಿ. ಇದು ಅಲ್ಲ, ಅಗ್ನಿ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತು ಬರುತ್ತದೆ. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದೇಗುಲದಲ್ಲಿನ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಂತೋಷ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಪಂಚರಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ
ಕ್ರಿಯಾಯೋಗದ ಫಲಗಳು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತವೆ. ಕ್ರಿಯಾಯೋಗವು ನಿತ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೋಲುವ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಹಠಯೋಗಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬೇರೆಯ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕ್ರಮೇಣ ವೃದ್ಧಿಸುವ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಹಠಯೋಗಿಗಳು ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರಭುವಿನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ನೆಲೆಗೇರುತ್ತಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಹರೇ ಧನ್ಯವಾದ. ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲಿ ಆರತಿಯನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆರತಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಆರತಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೋಟಿ, ಇಲ್ಲಿ ಶೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪೂರ್ವದ ಅನೇಕಾನೇಕ ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಪಾಪ ಫಲಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಪಾಪ ಫಲವನ್ನು ಮುಕ್ತನಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪಾಪ ಫಲದಿಂದ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಆ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಲೋಕದ ಈ ಕಷ್ಟ ಬೇಡ. ಎಷ್ಟೋ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮದಿಂದ ನಮಗೆ ಆ ಕಷ್ಟ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಆ ಪಾಪ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಹೋಗಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮ ಹತ್ಯೆ ಮಹಾಪಾಪ, ಘೋರ ಪಾಪ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡೋದು, ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಹತ್ಯೆ. ಹೀಗೆ ಇನ್ನಿತರ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳು, ಅನೇಕ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳು ನಮ್ಮಿಂದ ಘಟಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಪಕರ್ಮಗಳು ಅದು ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತೆ. ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯ ಅಂತ ಗುರುತರವಾದ ಪಾಪಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಆರತಿಯನ್ನ ಬೆಳಗುವಾಗ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆರತಿ ಬೆಳಗೋದು ಮಂಗಳಾರತಿ, ದರ್ಶನಾರತಿ, ಭೋಗಾರತಿ, ಸಂಧ್ಯಾ ಆರತಿ ಮತ್ತೆ ಶಯನಾರತಿ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆರತಿಯನ್ನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಎತ್ತಲಾಗುತ್ತದೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ದಿನಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಅಂದ್ರೆ ದಿನಗಳು, ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳು, ಭಗವಂತನ ಜನ್ಮದಿನ, ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ, ರಾಮನ್ ನವಮಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಜನ್ಮದಿನ. ಸೊ ಅದು ಉದ್ಭವ ದಿನ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಉಳಿದ ವೈಷ್ಣವರ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವಗಳು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಉಯ್ಯಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಜೂಲನ್ ಯಾತ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ. ಜೂಲನ್ ಯಾತ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಜೂಲನ್ ಯಾತ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ. ಉಯ್ಯಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಅದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ಸವ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಡೋಲ ಯಾತ್ರೆ, ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಇದು, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸ್ಬೇಕು. ಗೌರ ಪೂರ್ಣಿಮೆ, ಸೊ ಅದೇ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳನ್ನ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೋಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ. ಅಂದ್ರೆ ಬೋಟಿಂಗ್, ಅದೇ ಆ ಒಂದು ದೇವರ ವಿಗ್ರಹ, ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹ, ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬೋಟಲ್ಲಿ, ಚಿಕ್ಕ ಬೋಟಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಉತ್ಸವನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ರಥೋತ್ಸವ, ಸೊ ರಥೋತ್ಸವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಹೋಗಿ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತ ತಾನೇ ರಥವೇರಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಭಗವಂತ ಎಂತ ಕರುಣಮಯಿ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ತಾನೇ ರಥ ಏರಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನೋಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇನೆ, ಅವರಿಗೆ ಪಾವನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಭಗವಂತನೇ ಬರ್ತಾನೆ ರಥ. ಸೊ ಆ ರಥವೇರಿ ಬಂದಂತಹ ಭಗವಂತನ ಆ ರಥದ ಮುಂದೆ ಮತ್ತು ರಥದ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ನಮ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಚಂಡಾಲ ಶ್ವಾನ ಮಾಂಸವನ್ನ ಭಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಾಯಿ ಮಾಂಸವನ್ನ ತಿಂತಾನೆ. ಅಂಥವನು ಕೂಡ ಕೇವಲ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಇದೇನಪ್ಪ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಅಥವಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸಹಚರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಅವನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಶ್ಮಲಗಳು, ಕೊಳೆಯೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವನು. ಮತ್ತೆ ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸಹಚರ, ಅವನಿಗೆ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ತೇರು ಅಥವಾ ರಥೋತ್ಸವ ಅಥವಾ ಪಾಲಕಿ ಉತ್ಸವ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು.
ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ದೇವತಾ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ, ಆ ಭಗವಂತನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ಸಂತೋಷ ಚಿತ್ತದಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅನೇಕ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗದ ಫಲಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹದ ಒಂದು ದರ್ಶನವನ್ನ ಪಡಿಬೇಕು. ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹದ ಆರತಿಯನ್ನ ಕೂಡ, ಬೆಳಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರತಿಯನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ದರ್ಶನ ಲಾಭವನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಎಂತ ಪಾಪಗಳಿದೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ವರ್ಷದಿಂದ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಬಹುದು. ಇದು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಈಗ ಅಧ್ಯಾಯ 10ಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅಧ್ಯಾಯ 10 ಸ್ಮರಣ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣದ ತಂತ್ರಗಳು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಓದ್ಲಾ ಮಾತಾಜಿ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಓದಿ ಮಾತಾಜಿ. ಶ್ರವಣ, ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕುರಿತು ಆಲಿಸುವುದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಥವಾ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕಾವಸ್ಥೆ. ಈ ಆಲಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಶ್ರವಣ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಕೋಟೆಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಶ್ರವಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಬಹು ಮುಖ್ಯ ಸಾಧನ. ಲೋಕೋತ್ತರ ಧ್ವನಿವಾಹಿನಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕಿವಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಂತವನು ಬಹುಬೇಗ ಪುನೀತನಾಗಬಹುದು, ನಿರ್ಮಲ ಹೃದಯವೂ ಆಗಬಹುದು. ಶ್ರವಣ ಕ್ರಿಯೆಯು ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದ್ದೆಂದು ಭಗವಾನ್ ಚೈತನ್ಯರು ಕಂಠೋಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕುಲುಷಿತ ಆತ್ಮವು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ ಕ್ರಿಯೆಯು ಕಲ್ಮಶಯುಕ್ತವಾದ ಹೃದಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಡಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಯ 10ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶ್ರವಣ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣದ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಶ್ರವಣ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳುವುದು. ಏನನ್ನು ಕೇಳುವುದು? ಶ್ರವಣ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕುರಿತು ಕೇಳುವುದು. ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕುರಿತು ಕೇಳುವುದು ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನ ನಾಮ, ಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲೆಗಳು, ಕೃಷ್ಣನ ಗುಣಗಳು, ಇವುಗಳನ್ನ ಕುಳಿತು ಕೇಳುವುದು. ಅದು ಆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಅಥವಾ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಅವಸ್ಥೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಮೆಟ್ಟಿಲು. ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಭಕ್ತಿಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಮೊದಲ ಮೆಟ್ಟಿಲು, ಅದು ಆರಂಭಿಕ ಅವಸ್ಥೆ. ಸೊ ಆರಂಭಿಕ ಅವಸ್ಥೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗೋದು ಈ ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಈ ಶ್ರವಣ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮಹಾರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಶ್ರವಣಂ ಕೀರ್ತನಂ ವಿಷ್ಣೋ ಸ್ಮರಣಂ ಪಾದ ಸೇವನಂ ಅರ್ಚನಂ ವಂದನಂ ದಾಸ್ಯಂ ಸಖ್ಯಂ ಆತ್ಮನಿವೇದನಂ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾಗತಿ ಆಗೋದು ಕೊನೆಯ ಹಂತ ಅಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಮೊದಲು ಶುರುವಾಗುವುದು ಶ್ರವಣ, ಆಮೇಲೆ ಕೀರ್ತನ, ಆಮೇಲೆ ವಿಷ್ಣು ಸ್ಮರಣ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ರವಣ, ಕೀರ್ತನ, ಸ್ಮರಣ ಇವು ಮೂರು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಅಂದರೆ ಶ್ರವಣ, ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಆ ವಿಚಾರಗಳು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳು ಏನು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ? ಶ್ರವಣದಿಂದ. ಎಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಭಕ್ತಿ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕೂಡ ಈ ಭಕ್ತಿ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣವೇ ಅಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಇಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಮಗೆ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರು ದೇವಸ್ಥಾನ, ಇಸ್ಕಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನದವ್ರು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶ್ರವಣಂ ಕೀರ್ತನಂ ವಿಷ್ಣು ಸ್ಮರಣಂ ಪಾದ ಸೇವನಂ ಅರ್ಚನಂ ವಂದನಂ ದಾಸ್ಯಂ ಸಖ್ಯಂ ಆತ್ಮನಿವೇದನಂ ಇತಿ ಪುಂಸಾರ್ಪಿತ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತಿಶ್ಚೇತ್ ನವಲಕ್ಷಣ ಕ್ರಿಯೇತ ಭಗವತಿ ಆದ ತನ್ಮನ್ಯೆ ಅದೀತಂ ಉತ್ತಮಂ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿ
ಈ ಶ್ರವಣ ಕೇಳುವುದು, ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಕೀರ್ತನ ಮಾಡೋದು, ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣವನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು, ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಚನಾ, ಈಗ ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹದ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ಅಂದರೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ಮತ್ತೆ ಸಖ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮನಿವೇದನ, ಇವೆಲ್ಲ ಈ ದಾಸ್ಯ, ಸಖ್ಯ, ಆತ್ಮನಿವೇದನ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ಲು. ಆದರೆ ನಮ್ಮಂತ ಅಂದರೆ ಆರಂಭಿಕ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಶ್ರವಣ, ಕೀರ್ತನ, ಸ್ಮರಣ ಇವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶ್ರವಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಂದ ಭಗವಂತನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಯಾ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ? ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಆಗತ್ತಾ ಕಣ್ಣಿಂದ, ಈ ಬರೀ ಕಣ್ಣಿಂದ? ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನಾಮಾದಿ ನಭವೇ ಗ್ರಾಹ್ಯಮಿಂದ್ರಿಯೈಹಿ. ನಮ್ಮ ಈ ಭೌತಿಕ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ, ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ, 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 1ನೇ ಶ್ಲೋಕ, ಮಯ್ಯ ಆಸಕ್ತ ಮನಃ ಪಾರ್ಥ ಯೋಗಂ ಯುಂಜನ್ಮದಾಶ್ರಯಃ ಅಸಂಶಯಂ ಸಮಗ್ರಂ ಮಾಂ ಯಥಾ ಜ್ಞಾಸ್ಯಸಿ ತಚ್ಛೃಣು. ಶೃಣು, ಕೇಳು. ನೀನು ಕೇಳು ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಕೇಳಬೇಕು, ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು. ಶ್ರವಣ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೇನಾಗತ್ತೆ, ಒಂದು ಆ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ ಧ್ವನಿವಾಹಿನಿ, ಈ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಲೋಕೋತ್ತರ, ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಭೌತಿಕ ಅಲ್ಲ. ಈ ಶ್ರವಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ನಾವು ಶ್ರವಣ ಅಂತ ನಮಗೇನು, ನಾವು ಕೇಳ್ದೇನೆ ಕೇಳಬೇಕು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಆಮೇಲೆ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ನಮಗಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಪರಿಶುದ್ಧಿ ಆಗತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ಭಗವಂತನ ನಾಮವಾಗಲಿ, ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳಾಗಲಿ, ಭಗವಂತನ ಲೀಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಲಿ, ಅದು ಭೌತಿಕ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಲೋಕೋತ್ತರ. ಲೋಕೋತ್ತರ ಅಂದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದದ್ದು, ಅದು ದಿವ್ಯವಾದದ್ದು. ಸೊ ಆ ದಿವ್ಯವಾದ ಧ್ವನಿಗೆ ನಾವು ಕಿವಿ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಸುಲಭ. ಆ ದಿವ್ಯ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ದಿವ್ಯ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು. ಆಗ ಬಹುಬೇಗ ಪುನೀತನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಹುಬೇಗ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಿರ್ಮಲ ಹೃದಯದವನು ಆಗಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕೊಳೆ ತುಂಬಿದೆ, ಅದು ಏನದು ಕೊಳೆ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಜೋಗುಣ, ತಮೋಗುಣ, ಇದು ಮತ್ತೆ ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹ, ಮದ, ಮತ್ಸರ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ? ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಅದನ್ನ ಹೊರಗಾಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ರವಣವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಈ ಶ್ರವಣದಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾಮಶ್ರವಣ, ಭಗವಂತನ ನಾಮಶ್ರವಣ, ಭಗವಂತನ ಗುಣಶ್ರವಣ, ಭಗವಂತನ ಲೀಲಾಕಥೆಗಳ ಶ್ರವಣವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಚೇತೋದರ್ಪಣ ಮಾರ್ಜನಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು. ಸೊ ಚೇತೋದರ್ಪಣ ಮಾರ್ಜನಂ ಭವ ಮಹಾದಾವಾಗ್ನಿ ನಿರ್ವಾಪಣಂ ಶ್ರೇಯ ಕೈರವ ಚಂದ್ರಿಕಾ ವಿತರಣಂ ವಿದ್ಯಾವಧೂ ಜೀವನಂ ಆನಂದಾಂಬುದಿವರ್ಧನಂ ಪ್ರತಿಪದಂ ಪೂರ್ಣಾಮೃತ ಸ್ವಾದನಂ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಚೇತೋದರ್ಪಣ ಮಾರ್ಜನಂ. ನಮ್ಮ ಚೇತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕನ್ನಡಿ, ಅದು ಮನಸ್ಸಿನ ಕನ್ನಡಿಗೆ ಧೂಳು ಹಿಡಿದಿದೆ, ಈ ಕಾಮದ ಧೂಳು ಹಿಡಿದಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ಲೀಲಾಶ್ರವಣವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಭಗವಂತನ ಲೀಲಾಶ್ರವಣವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಾಮಶ್ರವಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ, ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸ್ತೇವೆ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಜಪ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾಮ, ರೂಪ, ಗುಣ, ಲೀಲೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಿದರೆ, ಭಗವಂತನ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೃದಯ ಶುದ್ಧಿ. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಶುದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ, ಆಗ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ರೂಪದ ಒಂದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಆ ಭಗವಂತನ ರೂಪವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾಮವನ್ನು ಮತ್ತು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಸೊ
ಅಂದ್ರೆ ನಾಮ, ರೂಪ, ಗುಣ, ಲೀಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇದನ್ನು ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಶ್ರವಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ಗರುಡ ಪುರಾಣವು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒತ್ತು ಹಾಕುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆಂದಿದೆ: ಐಹಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬದ್ಧ ಜೀವಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯು ಹಾವು ಕಡಿದಿದ್ದರ ಕಾರಣ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯಂತಿರುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಮಂತ್ರವೊಂದರ ಶಬ್ದದಿಂದ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬಹುದು. ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಹಾವು ಕಡಿದಾಗ ಅವನು ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಮರಣ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲಕಾಲ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ತನ್ನ ಆತ್ಮ ಹಾಗೂ ಭಗವಂತನೊಂದಿಗೆ ತನಗಿರುವ ನಂಟನ್ನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ನಿಜವಾದ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನಾದ ಕಾರಣ ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಐಹಿಕ ಬದುಕೆಂದರೆ ಜನರು ಮಾಯೆ ಎಂಬ ಹಾವಿನ ಕಡಿತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇನಿತೂ ಇಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಸತ್ತಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಹಾವಿನಿಂದ ಕಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಂತ್ರ ಹಾಕಿ ಎಚ್ಚರಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲ ತಂತ್ರ ಮಂತ್ರವಾದಿಗಳು ಅನೇಕರಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಐಹಿಕ ಬದುಕಿನ ಮಾರಕ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಮರಳಿಸಬಲ್ಲ ಮಂತ್ರ ಹೊಂದಿದೆ. ಆ ಮಹಾಮಂತ್ರವೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗರುಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು ಐಹಿಕದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಬದ್ಧ ಜೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಐಹಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಬದ್ಧ ಜೀವಿಗಳೇ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜನನ ಮರಣ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬದ್ಧ ಜೀವಿಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಾವು ಕಡಿದಾಗ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ತರ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ಸ್ಥಿತಿ ಹಾವು ಕಡ್ದಾಗ. ಸೊ ಹಾವು ಕಡ್ದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಮಂತ್ರ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಮಂತ್ರ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರು. ಸೊ ಈಗ ಆ ಹಾವು ಕಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಂತ್ರ ಹಾಕಿದಾಗ ಅವ ಎಚ್ಚರ ಆಗ್ತಾನೆ, ಅವನ ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದೇ ತರಹ ಈಗ ಭೌತಿಕ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳು ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿ, ಮಾಯಾ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಹಾವಿನ ತರ. ಅಂದರೆ ಹಾವಿನ ವಿಷ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ವಿಷದ ಹಾವು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಆ ತರ, ಅದೇ ತರ ಅದು ಮಾಯೆ ಹೇಳ್ದು ಹಾವಿನ ತರ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಚ್ಚಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದೇವೆ. ಮಾಯೆಯ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಮರಿತೇವೆ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಸತ್ತಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಆಚಾರ್ಯರು, ಸೊ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಆಚಾರ್ಯರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಸತ್ತಂತೆ. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ? ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದ್ದೂ ಕೂಡ ಅವರು ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ, ಸತ್ತ ತರ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ಸ್ಥಿತಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ಜಾಗೃತ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಒಬ್ರು ಮನುಷ್ಯರು ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ತಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಹಾಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನರಾಗಿ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮಾಯೆಯ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಇದು ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಕೋಟಾನಿದ್ರೆ ಮಾಯಾರ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಟಾನಿದ್ರೆ ಪಾಯ, ಅದೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇದಿದೆ, ಹಾಡಿದೆ. ಮಾಯೆಯ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿದ್ರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತರ ಆ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿ, ಮಾಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾವು ತರ ಕಚ್ಚಿದಂಗೆ ಕಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಮರೆತು ನಾವು ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಇದೆ, ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಅದನ್ನ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಇದರ ಮಂತ್ರವನ್ನ ನಾವು ಜಪ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು.
ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ನಾವು ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಮರಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಬರಬಹುದು. ನಮಗೆ ಮರಳಿ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಭಗವಂತ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಗೋಲೋಕೇರ ಪ್ರೇಮಧ್ವನಿ, ಇದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನದಲ್ಲ. ಈ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ಅದು ಮಹಾಮಂತ್ರ. ಆ ಮಹಾಮಂತ್ರದಿಂದ ಈ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮರೆತು ಹೋದ ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆ ಕೂಡಲೇ ಸಂಪರ್ಕ ಆಗ್ತದೆ, ಕೂಡಲೇ ಸಂಪರ್ಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಇದ್ದ ಥರ. ಈಗ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕು, ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟೆಲಿಫೋನ್ ಥರ ಅದು ಅಲ್ವಾ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ? ನಾವೀಗ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ ಕಷ್ಟ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹೇಗೆ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿ. ಕಷ್ಟ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಐಹಿಕಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳೆಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ. ಏನಕ್ಕೆ? ಭಗವಂತನನ್ನ ನಾವು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಆ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನ ನಾವು ಜಪಿಸುತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ ಕಿವಿಯೊಳಗೆ. ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ಹೇಳೋದನ್ನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿಸಬೇಕು, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ಶ್ರವಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾಮಶ್ರವಣ, ಭಗವಂತನ ನಾಮಶ್ರವಣ ಮತ್ತೆ ಲೀಲಾಶ್ರವಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾಮಶ್ರವಣ, ಲೀಲಾಶ್ರವಣ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಮಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೀಲಾಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಬರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಕೊಳೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ, ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ನಮಗೆ ಮರಳಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಕೇಳುದು ಶ್ರವಣದ ಮಹತ್ವ ಹೇಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಭಾಗವತಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಶೃಣ್ವತಾಂ ಸ್ವಕತಃ ಕೃಷ್ಣ ಪುಣ್ಯ ಶ್ರವಣ ಕೀರ್ತನ ಹೃದ್ಯಂತಸ್ಥೋ ಹಿ ಅಭದ್ರಾಣಿ ವಿದುನೋತಿ ಸುರುತ್ಸತಾಂ ನಷ್ಟಪ್ರಾಯೇಷು ಅಭದ್ರೇಷು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವೆಯ ಭಗವತಿ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೆ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನೈಷ್ಟಿಕಿ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶೃಣ್ವತಾಂ ಸ್ವಕತಃ ಕೃಷ್ಣ ಪುಣ್ಯ ಶ್ರವಣ ಕೀರ್ತನ, ಭಗವಂತನ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದೇ ಪುಣ್ಯವಂತೆ. ಅದು ಯಾವ ಪುಣ್ಯ? ಭಕ್ತಿ ಪುಣ್ಯ. ಈ ಆರ್ಡಿನರಿ ಐಹಿಕ ಪುಣ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಭಕ್ತಿ ಪುಣ್ಯ. ಈ ಪುಣ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಹೃದಯಂತಸ್ಥೋಹಿ ಅಭದ್ರಾಣಿ ವಿದುನೋತಿ ಸುಹೃತ್ ಸತಾಂ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಳೆಗಳು ಹೋಗುತ್ತೆ. ತಮೋಗುಣ ರಜೋಗುಣ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ತಮೋಗುಣ ರಜೋಗುಣ ಅದೇ ತದಾ ರಜಸ್ತಮೋ ಭಾವ ಕಾಮಲೋಭಾದಯಶ್ಚಯೇ ಚೇತಯೇತೈರ್ ಅನಾವಿದ್ಯಂ ಸ್ಥಿತಂ ಸತ್ವೇ ಪ್ರಸೀದತಿ. ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣ ಹೋದಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವಗುಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಸತ್ವಗುಣಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಆ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಸನ್ನವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತೆ. ನಾವು ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಳವಳ, ಚಿಂತೆ, ಕಾತುರ, ಎಲ್ಲ ಬಯಕೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ? ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರಸನ್ನ ಮನಸ್ಸಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ರಜೋಗುಣ ತಮಗುಣ ಹೊರಟು ಹೋದಾಗ ಪ್ರಸನ್ನವಾಗುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು. ಏವಂ ಪ್ರಸನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿ ಯೋಗತಃ ಭಗವತ್ ತತ್ವ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಮುಕ್ತ ಸಂಗಸ್ಯ ಜಾಯತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಆ ಒಂದು ನಾಮ ಮತ್ತೆ ಗುಣ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ, ಆಗ ಈ ಭೌತಿಕ ಮಾಲಿನ್ಯಗಳು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಕ್ತನು ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಭಗವಂತನ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅಸಂಶಯಂ ಸಮಗ್ರಂ, ಹಂಗೇನು ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಭಾವನೆಗೆ, ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಚಿದ್ಯತೆ ಹೃದಯ ಗ್ರಂಥಿ ಮುಕ್ತ ಸಂಗಸ್ಯ ಜಾಯತೆ ಕ್ಷೀಯಂತೆ ಚ ಅಸ್ಯ ಕರ್ಮಾಣಿ ದೃಷ್ಟ ಏವಾತ್ಮನೀಶ್ವರೇ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಗ್ರಂಥಿ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭೌತಿಕ ವ್ಯಾಮೋಹ ಇದೆ. ಭೌತಿಕ ನಾನು ನನ್ನದು ಅಲ್ವಾ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ? ಗಂಟು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಗ್ಗಂಟಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ನಾನು ನನ್ನದು ವ್ಯಾಮೋಹ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಕತ್ತರಿಸಬೇಕು. ಅದು ಮಿಥ್ಯಾ ಅಹಂಕಾರ, ಅದು ನಿಜವಾದ ಅಹಂಕಾರ ಅಲ್ಲ.
ನಿಜವಾದ ಅಹಂಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರಿದವನು, ಭಗವಂತ ನನ್ನವನು, ಇದು ನಿಜವಾದ ಅಹಂಕಾರ. ಸೊ ಅದು ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಭೌತಿಕ ವ್ಯಾಮೋಹದ ಗಂಟು ಕತ್ತರಿಸಬೇಕು. ಅದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಈ ಶೃಣ್ವತಾಂ ಸ್ವಕಥಾ ಕೃಷ್ಣ, ಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಓದ್ಲ ಮಾತಾಜಿ? ಓದಿ ಮಾತಾಡಿ. ಶ್ರವಣದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಶುಕಮುನಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಸಂದರ್ಭವೊಂದು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ 4ನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ 21ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ 40 ಬರುತ್ತದೆ. ಶುಕಮುನಿಗಳು, ಪ್ರಿಯ ದೊರೆಯೇ, ಆಚಾರ್ಯರು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬೋಧಕರು ಪ್ರಭುವಿನ ಲೋಕೋತ್ತರ ಕಾರ್ಯಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಉಪಸ್ಥಿತನಿರಬೇಕು. ಚಂದ್ರವದನ ಸದೃಶವಾದ ಮುಖಕಾಂತಿ ಅಂತಹ ಮಹಾಪುರುಷರ ಬಾಯಿಂದ ಅರಿದು ಬರುವ ಜೇನಿನ ಒಳೆಯಂತಹ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಬೇಕು. ಅಂತಹ ಅಲೌಕಿಕ ವಾಣಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕಾತರದಿಂದ ಅಲಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರೆ ಅಂತವನು ಲೌಕಿಕ ಹಸಿವು, ಬಾಯಾರಿಕೆ, ಭಯ ಹಾಗೂ ಶೋಕಗಳಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಭ್ರಮೆಗಳಿಂದಲೂ ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈಗ ನಮಗೆ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೃಷ್ಣ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರಿಂದ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು? ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಯಾರ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರವದನ ಸದೃಶವಾದ ಮುಖಕಾಂತಿಯುಳ್ಳ ಮಹಾಪುರುಷರ ಬಾಯಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಚಂದ್ರವದನ ಸದೃಶ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಹಾಪುರುಷರು, ಮಹಾಭಕ್ತರು, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು, ಅವರಿಂದ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಂದ ನಾವು ಈ ಕೃಷ್ಣ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಅವರ ಮುಖ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರನ ತರ ಇರ್ತದೆ ಅವರ ಮುಖ. ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ನೋಡಿ, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಅವರು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮುಖ ಒಂಥರ ಹೊಳಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರು ಮಹಾಪುರುಷರು. ಅವರು ಎಂಥವರು? ಮಹಾಭಕ್ತರು, ಮಹಾಪುರುಷರು. ಅವರ ಬಾಯಿಂದ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೊಗಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಒಂಥರ ಜೇನಿನ ಆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹೇಗೆ ಸಿಹಿ ಅಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಅದೇ ತರಹ ಆ ಮಹಾಪುರುಷರು ಯಾರು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರು, ಶೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಂತವರು. ಸೊ ಅಂಥವರ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದರೆ ನಮ್ಗೇನಾಗುತ್ತಂತೆ? ಆ ಜೇನನ್ನ ಕುಡಿದ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೇನಿನ ಆ ಒಂದು ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಕುಡಿದ ಹಾಗೆ. ಆ ಥರ ಅಮೃತ ಭಗವಂತನ ಆ ವಿಚಾರಗಳು, ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಗಳು ಅಮೃತದಂತೆ. ಅದು ಅಲೌಕಿಕ ವಾಣಿ. ಅಲೌಕಿಕ ವಾಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಭೌತಿಕ ಅಲ್ಲ, ಅದು ದಿವ್ಯವಾದದ್ದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಮಗೆ ಈ ಲೌಕಿಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಸಿವು, ಬಾಯಾರಿಕೆ, ಭಯ, ಶೋಕ ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಭ್ರಮೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಲೌಕಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹಸಿವಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಆಮೇಲೆ ಭಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ನಾಳೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಯ ಅಲ್ವಾ? ಮಹಾಭಯ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ, ಏನ್ ಆಪತ್ತು ಬರುತ್ತೋ, ಏನ್ ರೋಗ ಬರುತ್ತೋ, ಏನ್ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರುತ್ತೋ, ಇದೇ ಚಿಂತೆ ಇರುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಮಹಾಭಯ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿನ ಭಯ ಅಂತೆ. ಅದು ದೊಡ್ಡ ಭಯಂಕರವಾದ ಭಯ. ಆ ಭಯ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದನ್ನ? ಆ ಮಹಾಪುರುಷ ಅಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಬಾಯಿಂದ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು. ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಶೋಕ, ದುಃಖವಿರುತ್ತೆ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ಅಯ್ಯೋ ಅದಿಲ್ಲ, ಇದಿಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಹಾಗಾಯ್ತು, ಹೀಗಾಯ್ತು, ಶೋಕ ಅದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾವ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಭ್ರಮೆ. ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವವೇ ಭ್ರಮಾಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾರಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು? ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು. ಅದು ಜೇನಿನ ತರ, ಜೇನಿನ ತುಪ್ಪದ ತರ, ಅದು ತುಂಬಾ ಅಮೃತದಂತದು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ತಕ್ಷಣ ಈ ಭೌತಿಕದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಎಂತ ಒಂದು ಭಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಶೋಕ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಈ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಭ್ರಮೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಸ್ಮಿನ್ ಮಹನ್ ಮುಖಂತ ಮಧುಭಿಹಿ ಚರಿತ್ರ ಪೀಯೂಷ ಶೇಷ ಸರಿತಃ ಪರಿತಸ್ರವಂತಿ ತಾಯೇ ಪಿಬಂತಿ ಆವಿತೃಷೋ ನೃಪಗಾಢ ಕರ್ಣೈಸ್ ತಾನ ಸ್ಪೃಶ್ಯಂತಿ ಅಶನ್ ತೃಡ್ ಭಯ ಶೋಕ ಮೋಹ. ಆ ಭಗವಂತನ ಕೃಷ್ಣ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಬಾಯಿಂದ ನಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳು, ಭಯ ತನಿಂತಾನೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಭಗವಂತ ಈ ಭಯವನ್ನೇ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ, ಶೋಕವನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ.
ಅದೇ ಅದೇ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಬರಬೇಕು. ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಭಕ್ತರ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಅಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಾ ಗುರುಗಳಿಂದ ನಾವು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರದ್ದೇ ಒಂದು, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅರ್ಥವನ್ನ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಓದಿ ಇದನ್ನ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣವೇ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗವೆಂಬುದನ್ನು ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಂಪರಾಗತ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ನಡೆಸುವ ವೇದಾಧ್ಯಯನವನ್ನಾಗಲಿ ನಿಯಂತ್ರಕ ತತ್ವಗಳ ಪಾಲನೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಮಹಾನ್ ಭಕ್ತರು, ಆಚಾರ್ಯರು ಉಚ್ಚರಿಸುವ ಶಬ್ದವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆಲಿಸಿದರೆ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಐಹಿಕ ಕಲ್ಮಶಗಳಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಾಸ್ತವವಾಗಿಯೂ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಾದ ಪ್ರಮಾಣಭೂತರ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯಾಗಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ನಿರತ ಪ್ರವಚನಕಾರರ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕೃತರಾದ ಜನರ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದದ್ದನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಸವಿಜೇನಿನ ಹೊಳೆಗಳು ಚಂದ್ರಮಂಡಲದಲ್ಲಿನ ನದಿಗಳ ಮಂಜುಳ ನಾದದಂತೆ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಹಿತಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿರುವ ಉಪಮೆ ಇದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಯಾರಿಂದ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೇಳಬಾರ್ದು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಕ್ತರಿಂದ ನಾವು ಕೇಳಬಾರ್ದು. ಈಗ ವೃತ್ತಿ ನಿರತ, ಈ ವೃತ್ತಿ ನಿರತ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೆಲವರು ಅದನ್ನೇ ವೃತ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ವೃಂದಾವನ ಅಂತ ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ನಿರತರು, ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಅಂಥವರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕೇಳಬಾರದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರಿಂದ ನಾವು ಕೇಳಬಾರದು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವೈಷ್ಣವರು, ಅಭಕ್ತರು, ಅವರಿಂದ ಕೇಳಬಾರ್ದು ನಾವು. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅವೈಷ್ಣವರಿಂದ ನಾವು ಅಥವಾ ಭಕ್ತರಲ್ಲದವರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು, ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು, ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಅವರ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಕೇಳಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಲ ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿಯವರು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಷೇಧ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಂತರಿಂದ ಕೇಳಬಾರ್ದು. ಯಾರಿಂದ ಕೇಳಬಾರ್ದು? ನಾವು ಅವೈಷ್ಣವರಿಂದ ಕೇಳಬಾರ್ದು. ಯಾರವರು ಅವೈಷ್ಣವರು? ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು, ನಿರಾಕಾರವಾದಿಗಳು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಆಮೇಲೆ ತಾನೇ ಸ್ವಯಂ ವಿದ್ವಾಂಸ ಅಂತ ಮಾನ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ, ತಾನೇ ವಿದ್ವಾಂಸ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಅಂಥವರಿಂದ ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಷೇಧ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ, ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ನೇರ ಶಿಷ್ಯರು. ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಅವೈಷ್ಣವ ಮುಖೋದ್ಗೀರ್ಣಂ ಪೂತಂ ಹರಿಕಥಾಮೃತಂ ಶ್ರವಣಂ ನೈವ ಕರ್ತವ್ಯಂ ಸರ್ಪೋಚ್ಚಿಷ್ಟ ಯಥ ಪಯಃ. ಈಗ ಇಂಥವರ ಒಂದು ಅವೈಷ್ಣವರು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಭಕ್ತರಲ್ಲ. ಅವರ ಮುಖದಿಂದ ನಾವು ಕೇಳಿದರೆ, ಆ ಕೃಷ್ಣ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹಾವು ಮುಟ್ಟಿದ ಹಾಲನ್ನ ಕುಡಿದಂಗ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾವು ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದ ಹಾಲನ್ನು ಯಾರಾದ್ರೂ ಕುಡಿತೀರಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸರ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷದ ಸರ್ಪ, ಒಂದು ಹಾವು ಮುಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದನ್ನ ಕಚ್ಚಿದೆ, ಅದನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಅದನ್ನ ಉಳಿದಿದೆ, ಅದನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಅದು ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ? ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಷ ಇರುತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ. ವಿಷ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಷ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನಾಗತ್ತೆ? ನಾವು ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಂತರ ಮರಣ ಹೊಂದ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದೇ ತರಹ ಅವೈಷ್ಣವರು, ಈ ಅವೈಷ್ಣವ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು, ನಿರಾಕಾರವಾದಿಗಳು, ಶೂನ್ಯವಾದಿಗಳು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಸ್ವಯಂ ಮಾನ್ಯ ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ಇವರಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ಶ್ರವಣ, ಕೃಷ್ಣ ಕಥಾ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಏನಾಗ್ತೇವೆ? ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ತರಹ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅವರು ಭಕ್ತರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಂದ ನಾವು, ಮಹಾನ್ ಭಕ್ತರು, ಆಚಾರ್ಯರು ಉಚ್ಚರಿಸುವ
ಶಬ್ದವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಭಕ್ತರು ಆಚಾರ್ಯರು ಉಚ್ಚರಿಸುವ ಶಬ್ದ, ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಂತರು ಮಹಾನ್ ಭಕ್ತರು ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯರು, ಹಾಗೆ ಅವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರಿಂದ ಕೇಳಬಾರ್ದು, ನಾವು ಅವೈಷ್ಣವರಿಂದ ಕೇಳಬಾರ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಶ್ರವಣ ಮಾಡೋದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಾರ್ಗ, ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಂತ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹರೇರ್ನಾಮ 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 ಇವ ಕೇವಲಂ ಕಲೌ ನಾಸ್ತಿ ಏವ ನಾಸ್ತಿ ಏವ ನಾಸ್ತಿ ಗತಿರನ್ಯತ. 3 ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹರಿನಾಮವೇ ಅದು ಮಾರ್ಗ, ಕೇವಲ ಹರಿನಾಮ ಅದು ಸಂಕೀರ್ತನೆ, ಇದೊಂದೇ ಮಾರ್ಗ, ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲ, ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಇಲ್ಲ 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 ಅಂತ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ? ಆಗಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ವೇದಾಧ್ಯಯನಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತ? ಕಲಿಯುಗದ ಜನರು ಅಲ್ಪಾಯುಷ್ಯಗಳು. ಮೊದಲು 100 ವರ್ಷ ಆಯುಸ್ಸಿದ್ರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಅಂದ್ರೆ 100 ವರ್ಷ ಆಯುಸ್ಸು. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಪಾಯುಷಿಗಳು, ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕಳವಳದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಮತ್ತೆ ಸುಮಂದಾಹ ಮಂದಭಾಗಾಹಿ ಉಪದ್ರುತಾಹ, ಅವರು ದಡ್ಡರು, ಶತದಡ್ಡರು. ಆಗ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೃತಯುಗ, ತ್ರೇತಾಯುಗ, ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಆ ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕಾಡಿಗೆ. ಈಗ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ತಪಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈಗ ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಸಂಕೀರ್ತನ ಯಜ್ಞ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಆ ಯಜ್ಞಗಳು ತರ ಹಿಂದೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಜ್ಞಗಳು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ತಾಸಿಗೆ, ದೇವತೆ ವಿಗ್ರಹ ಸೇವೆ ಅರ್ಚನಾ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಾಸಿಗೆ ಆಗತ್ತಾ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ? ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಲಿಯುಗದ ಜನರಿಗಾಗಿ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಹರೇರ್ನಾಮ 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 ಇವ ಕೇವಲಂ ಕಲವು ನಾಸ್ತಿ ಏವ ನಾಸ್ತಿ ಏವ ನಾಸ್ತಿ ಗತಿರಿನ್ನತ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಜಪ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಕಥಾ ಶ್ರವಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಭಾಗವತ ಇದನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೇಳಬೇಕು. ಯಾರ ಹತ್ರ? ವೃತ್ತಿನಿರತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು? ಮಹಾನ್ ಭಕ್ತರು, ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಸವಿಜೇನಿನ ಹೊಳೆಯಂತೆ ಆ ಮಹಾಭಕ್ತರು ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳುವುದು. ನೋಡಿ, ಸವಿಜೇನಿನ ಹೊಳೆಗೂ ಆ ಸರ್ಪ ಕಚ್ಚಿದ ಹಾವಿಗೂ, ಆ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ ಹಾಲಿಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಇದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ನಮಗೆ ಎರಡು ಇದೆ. ಒಂದು ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ ಕಚ್ಚಿದ ಹಾಲು ಇದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಸವಿಜೇನಿದೆ. ಯಾವುದನ್ನ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸವಿಜೇನಿನ ಹಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಾನ್ ಭಕ್ತರು ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇದರಿಂದ ಆ ಶಬ್ದ, ಆ ಒಂದು ಶ್ರವಣ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು. ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಚಂದ್ರಮಂಡಲ, ಶೀತಲವಾದ ವಾತಾವರಣ ಚಂದ್ರಮಂಡಲದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮಂಜುಳ ನಾದ, ನದಿಗಳು ಮಂಜುಳ ನಾದದಂತೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೆ ಅವರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇದನ್ನು ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಓದಿ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿರುವಂತೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಭಾವದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಐಕ ಭೋಗಾಸಕ್ತನು ತನ್ನ ಮೋಹವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕಾಯಕವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ ಅಧಮ ಬಗೆಯ ಕಾಯಕಗಳನ್ನು ತೊರೆಯಲಾಗದು. ಈ ಐಹಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಅಪರಾಶಕ್ತಿ ಪ್ರೇರಿತ ಭ್ರಮಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಗ್ನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕೃಷ್ಣನು ಮಾಡುವ ಪರಾಶಕ್ತಿ ಪ್ರೇರಿತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸವಿದು ತಣಿಯುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದಾಗ ಅವನು ಕೀಳು ದರ್ಜೆಯ ಸಂತೋಷಗಳನ್ನು ಮರೆಯುತ್ತಾನೆ. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನು ನೀಡಿದ ಉಪದೇಶವು ಐಹಿಕ ಭೋಗಾಸಕ್ತನಿಗೆ ಮಿತ್ರರಿಬ್ಬರ ನಡುವಣ ಸಂಭಾಷಣೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದಿಟದಲ್ಲಿ ಅದು ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಯಿಂದ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ಜೇನುಡಿ. ಇಂತಹ ನುಡಿ ವಾಹಿನಿಗೆ ಅರ್ಜುನನು ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ತನ್ಮೂಲಕ ಐಹಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು
ತಂದ ಎಲ್ಲ ಭ್ರಮಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾದ. ಒಂದೆರಡು ಅಕ್ಷರ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಈ ಐಹಿಕ, ಈ ಮೋಹ, ನಾನು ನನ್ನದು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಹ, ಅಹಂ ಮಮೇತಿ, ಈ ಮೋಹವನ್ನ ತ್ಯಜಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನದು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಹೋದರೆ ಹೋದೇನು. ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಇದು ನಮ್ಮಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದಂತೆ. ನಾನೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವುದು ಹೇಗೆ, ಈ ಮೋಹವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅದೇನದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಿಷಯ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ವಿಷಯ ವಿನಿವರ್ತಂತೆ ನಿರಾಹಾರಸ್ಯ ದೇಹಿನಃ ರಸವರ್ಜಂ ರಸೋಪ್ಯಸ್ಯ ಪರಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ನಿವರ್ತತೆ. ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಅಧಮ ಕೆಲಸ, ಕೀಳು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೌದು ಆ ಮಾತಾಜಿ. ಕೀಳು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಕೀಳು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಕೀಳು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಅವನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೇದು ಕೊಡಬೇಕು. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಕಾಮ, ಲೋಭ ಇದೆಲ್ಲ ಶುರುವಾಗಿ ನಮಗೆ ಭೌತಿಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಕೀಳು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಭಕ್ತಿ, ಈ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ, ಭಗವಂತನ ಶ್ರವಣ, ಕೀರ್ತನ, ಸ್ಮರಣ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಭೌತಿಕದ ಆ ಇಚ್ಛೆಗಳು, ಭೌತಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಅಪರಾಶಕ್ತಿ ಪ್ರೇರಿತ ಭ್ರಮಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಗ್ನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಐಹಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪರಾಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಯೆ. ಆ ಮಾಯೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಾಳೆ ಯಾರನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಈ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಭ್ರಮಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ನಿಜವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಭ್ರಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಜವಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ತಯಾರಾಗಿ ಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ತುಂಬ ಒಳಗೆ ಒಳಗೆ ಹೊಕ್ಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕು ಆಮೇಲೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗದಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಿಜವಾದ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮಗೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಅಂದರೆ ಭೌತಿಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾವೊಂದು ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಸಂಸಾರ ತೂಗಿಸ್ಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಅದೇ ತರಹ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಮರಳಿ ದೇವೋತ್ತಮನ ಕಡೆಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆ. ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ? ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಗ ಈ ಕೀಳು ಅಪರಾಶಕ್ತಿ ಪ್ರೇರಿತ ಭ್ರಮಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅದರಿಂದ ಹೊರಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದು ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಅಪರಾಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಆ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಮೆ, ನಮಗೆ ನಾನು ನನ್ನದು ಹೇಳೋದು ಭ್ರಮೆ, ಆ ಮೋಹ ಇದೆ. ಆ ಮೋಹದಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೋಹದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ತುಂಬ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನನ್ನದು ಇದರೊಳಗೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಪರಾಶಕ್ತಿ ಪ್ರೇರಿತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಪರಾಶಕ್ತಿ ಪ್ರೇರಿತ ಅಂದರೆ ರಾಧಾರಾಣಿ. ಸೊ ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿ, ಆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಸವಿದು ತಣಿಯುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಆ ಭಗವಂತನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ನಮಗೆ? ಈ ಪರಾಶಕ್ತಿ ಪ್ರೇರಿತ ಕೆಲಸ. ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಒಂದೇ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕಂತೆ ಮನುಷ್ಯ. ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಮಾಯಾ ಸೇವೆ, ಇಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆ. ಈಗ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಮಾಯಾ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತೇವೆ. ಈಗ ನಾವು ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಮಾಯಾ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಮಾಯಾ ಸೇವೆ ನಮಗೆ ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ದುಃಖಗಳ ಮೇಲೆ ದುಃಖ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವಳು ತಾಪತ್ರಯಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಅಲ್ವಾ? ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರಾವ್ಯಾಧಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಇದು ಮಾಯೆಯ ಕೆಲಸ. ಅಂದ್ರೆ ಆವರಣಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಷೇಪಿಕ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಆವರಣ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ, ನಮಗೆ ಅಜ್ಞಾನದ ಆವರಣ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ, ಕವರಿಂಗ್.
ಅದರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಯಾಕೆ? ಅದು ಅವಳ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅದು ಅವಳು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತೆ. ಅವಳ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನು ತಿದ್ದುವ ಕರ್ತವ್ಯ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಫಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅವಳು ಅದನ್ನ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಡ್ತಾಳೆ, ತಾಪತ್ರಯಗಳನ್ನ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಭೌತಿಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಭ್ರಮಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಐಹಿಕ ಸಂಕಟಗಳಿಂದ ಭ್ರಮೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ನಿವಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಅರ್ಜುನನು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ. ಅರ್ಜುನನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ. ಅರ್ಜುನ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ, ಆದರೆ ಅವನನ್ನು ಭ್ರಮೆಗೆ ತರಿಸಿದ ಭಗವಂತ. ಯಾಕೆ? ನಮಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಭ್ರಮೆ ಅಲ್ಲ, ಅರ್ಜುನ ಅವನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ, ಭಗವಂತನ ನಿತ್ಯ ಪಾರಿಷದ ಅಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ಅವನ ಜೊತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವನು, ಭಗವಂತನ ಸಖ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಭ್ರಮೆಗೆ ತರಿಸಿದ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಈಗ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನರ ಸಂವಾದ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಏನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಭಕ್ತರಲ್ಲದವರಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಇಬ್ಬರು ಮಿತ್ರರ ಜೊತೆ ಸಂವಾದ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಆದರೆ ಯಾರು ಭಕ್ತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಆ ಮುಖಕಮಲದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಗೀತಾಮೃತ, ಅದು ಭಗವಂತ ಮತ್ತು ಭಕ್ತ ಇವರ ನಡುವೆ ಇರುವ ಸಂವಾದ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಈಗ ಅರ್ಜುನ ಈಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವನು ತನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಅವನ ಕಷ್ಟ ಏನಿತ್ತು? ಅವನ ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಗುರುಗಳ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು, ತನ್ನ ಅಜ್ಜನನ್ನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಸೋಲಿಸೋದು, ಅಥವಾ ಅವರು ಮರಣಕ್ಕೆ ತರೋದು ಹಂಗೆ ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಇತ್ತು ಆ ಕಷ್ಟ. ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತೆ ನೆಂಟರಿಷ್ಟರು, ಬಂಧು ಬಳಗ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇದು ಕಷ್ಟ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ಯುದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಶತ್ರುಗಳ ಜೊತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮನೆಯ ಜನ, ಕುಟುಂಬ ಜನರೇ, ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಶತ್ರುಗಳಾದಾಗ, ಗುರುವೇ ಶತ್ರುವಾದಾಗ, ಅಥವಾ ಅಜ್ಜನೇ ಶತ್ರುವಾದಾಗ ತೊಂದರೆ ಅಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೌದು. ಆ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ತರಲಾಯಿತು. ಸೊ ಆವಾಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬಂತು. ಆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅರ್ಜುನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ನಷ್ಟಮೋಹ ಸ್ಮೃತಿರ್ಲಬ್ಧ ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾನ್ಮಯ ಅರ್ಚ್ಯುತ ಸ್ಥಿತೋಸ್ಮಿ ಗತ ಸಂದೇಹ ಕರಿಷ್ಯೇ ವಚನಂ ತವ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣ, ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ, ನೀನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡೆ. ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೇಳಿದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಮೋಹ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ, ನನ್ನದು. ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಈಗ ನೀನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಕರಿಷ್ಯೇ ವಚನಂ ತವ. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? ನಮಗೆ ಮೋಹ ಇದೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ ಏನಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಗವಂತನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಮೋಹ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ನಾವು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮೋಹ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ. ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೇಳಿ ಮೋಹ ಹೋಯಿತು, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾತಾಜಿ. ಮೋಹವನ್ನ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಮಾತಾಜಿ. ಶ್ರವಣ ಶ್ರವಣವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಶ್ರವಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತಂ ಶ್ರವಣ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಯಾರಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು? ಮಹಾಭಕ್ತರಿಂದ ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಭಕ್ತರಿಂದ ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಗ ನಮಗೆ ಮೋಹ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಮೋಹ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೇನಾಗಿದೆ? ನಮಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಅಧಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರ್ತೇವೆ. ಅಧಮ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಯಾ ಸೇವೆ, ಮಾಯಾ ದೇವಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕೆಲಸಗಳು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕು. ಆಗ ನಮಗೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಇದು ಸಿಗ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ರುಚಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ಹೈಯರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇದನ್ನು ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಓದಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಓದಿ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ 12ನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ 15 ಹೀಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ದಿವ್ಯ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಸ್ತುತಿಸಲಾಗುವ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅಪ್ಪಟ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸದಾ ಆ ಪ್ರಭುವಿನ ವೈಭವ ವರ್ಣನೆಗಳನ್ನು, ಲೋಕೋತ್ತರ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೃದಯಸ್ಥವಾದ ಸಕಲ ಅಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಆ ಶ್ರವಣವು ತೊಡೆದು ಹಾಕುತ್ತದೆ.
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಾ ಮಾತಾಜಿ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವತದ 12ನೇ ಸ್ಕಂದ ಅಲ್ಲಿ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಎಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕ ಗುಣಾನುವಾದ ಸಂಗೀಯತೆ ಅಭೀಕ್ಷ್ಣಂ ಅಮಂಗಲಂ ಗ್ನಃ ತಮೇವ ನಿತ್ಯಂ ಶೃಣುಯಾತ್ ಅಭೀಕ್ಷ್ಣಂ ಕೃಷ್ಣೇ ಅಮಲಂ ಭಕ್ತಿಂ ಅಭೀಪ್ಸಮಾನಃ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಅವನ ವೈಭವಗಳ ವರ್ಣನೆ, ಭಗವಂತನ ವೈಭವಗಳ ವರ್ಣನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಾಧಾರಣ ಶಬ್ದದಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಆಯ್ದ ಶಬ್ದಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶಬ್ದಗಳೇ, ಭೌತಿಕ ಶಬ್ದಗಳೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲಂತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಶಬ್ದವನ್ನ, ಆ ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ಭಗವಂತನನ್ನ ವರ್ಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅಪ್ಪಟ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಯಾರು ಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತವರು ಈ ವರ್ಣನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು. ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕ ವರ್ಣನೆಯನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು? ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಮಹಾನ್ ಭಕ್ತರಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಏನನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು? ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನ ವರ್ಣನೆಗಳು, ವೈಭವಯುತವಾದ ವರ್ಣನೆಗಳು, ಆ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅವನ ವರ್ಣನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಹೃದಯಸ್ಥವಾದ ಸಕಲ ಅಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಅದು ತೊಡೆದು ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದೇನೇ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ತುಂಬಾ ಅಪವಿತ್ರತೆಗಳು ಅದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಅವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ. ಕೃಷ್ಣನ ಆ ನಾಮ, ರೂಪ, ಗುಣ, ಲೀಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನೇ. ಅದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನ ನಾಮಕ್ಕೂ ಕೃಷ್ಣನಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನ ರೂಪಕ್ಕೂ ಕೃಷ್ಣನಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನ ಗುಣಗಳಿಗೂ ಕೃಷ್ಣನಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನ ಮಹಿಮೆಗಳಿಗೂ ಕೃಷ್ಣನಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ದಿವ್ಯವಾದವು ಮತ್ತು ಮಂಗಳಕರ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಂಗಳವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಲೇಬೇಕಾದದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅದು ಯಾಕೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅಪವಿತ್ರತೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ, ನಾವು ಬದ್ಧ ಜೀವಿಗಳು, ಮಾಯೆಯ ಒಂದು ಆ ಶಕ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿ ಮಾಯಾ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಮಾಯಾ ಶಕ್ತಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನಾವು ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೂಕಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮಾಯಾಶಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೆಲಸ, ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಲೀಲಾ ಶ್ರವಣ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಲೇಬೇಕು. ಸತತವಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು. ಬರೀ ಕೇಳೋದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ನೆನಪಿಸಬೇಕು, ನಾವೇನು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಆಗ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಪವಿತ್ರತೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರವಣದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಗವತ ಬಳಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಿದೆ. ತದ್ವಾಗ್ ವಿಸರ್ಗೋ ಜನತಾಗ ವಿಪ್ಲವೋ ಯಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರತಿ ಶ್ಲೋಕಂ ಅಬದ್ಧವತಿ ಅಪಿ ನಾಮಾನಿ ಅನಂತಸ್ಯೇಷೋ ಅಂಕಿತಾನಿ ಯತ್ ಶೃಣ್ವಂತಿ ಗಾಯಂತಿ ಗೃಣಂತಿ ಸಾಧವಃ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆ ಭಗವಂತ ಅನಂತ, ಅವನ ನಾಮ, ರೂಪ, ಗುಣ, ಲೀಲೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅನಂತವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದದ್ದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರಪಂಚದ ಪಾಪಗಳೇ ನಾಶವಾಗ್ಬಿಡ್ತದಂತೆ ಎಲ್ಲರದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಭಕ್ತರು, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ವರ್ಣಿಸ್ತಾರೆ, ಅವರು ವೈಭವವನ್ನು ಹಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ? ಶ್ರವಣದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದ್ಬೋದು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಾತಾಜಿ. ಪ್ರಭು ಕರುಣೆಯ ಪ್ರತೀಕ್ಷೆ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ 10ನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ 8 ಹೀಗೊಂದು ವಚನವಿದೆ. ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಭುವೆ, ತನ್ನ ಪೂರ್ವದ ದುಷ್ಕರ್ಮಗಳ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಹಾಗೂ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ನಿನ್ನ ಅವ್ಯಾಜ ಕರುಣಾ ದೃಷ್ಟಿಯು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲೆಂದು ಅವಿರತವಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿಜಕ್ಕೂ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹನು, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಅವನ ಹಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಮೇಲಿನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಶ್ರವಣದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಾವು ಎರಡನೇ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ,
ಭಗವಂತನ ಕರುಣೆ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ, ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಸಿಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕಾಯ್ಬೇಕಂತೆ. ಹೀಗೆ ಅದನ್ನ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವತದ 10ನೇ ಸ್ಕಂದದ 14ನೇ ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತತ್ತೇನುಕಂಪಾಂ ಸುಶಮೀಕ್ಷಮಾನೋ ಮುಂಜಾನ ಏವಾತ್ಮಕೃತಂ ವಿಪಾಕಂ ಹೃದ್ವಾಗ್ವಪುರ್ಭಿರ್ವಿದದನ್ ನಮಸ್ತೆ ಜೀವೇತಯೋ ಮುಕ್ತಿಪದೇ ಸದಾ ಯಬಾಕ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಭಕ್ತನಾದವನು ಅವನು ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಈ ಎಲ್ಲ ಫಲ, ದುಷ್ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ. ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಅವನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ ಭಕ್ತ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಹೋಯ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಬರ್ತಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕೇಳ್ತಾ ಉಂಟಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈಗ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಈ ತರ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತೇವ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಾತಾಜಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮಗೇನಾದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಈ ತರ ಕೇಳ್ತೇವಾ? ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಕೇಳಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಕೇಳ್ತಾ ಉಂಟಾ ಈಗ? ಈಗ ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಇದೆ ಮಾತಾಜಿ, ಆದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಾನು ಕೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಈಗ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಆತರ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಆತರ ಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ನನಗೆ ಕೋ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪ್ರವೀಣ ಮಾತಾಜಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.
ಈಗ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಆ ತರ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತೇವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕಾಣ್ತದ್ಯಾ ಈಗ? ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಮಾತಾಜಿ. ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಹೋಗಿತ್ತು ನನಗೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಈ ತರ ಕೇಳ್ತೇವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಕೇಳಲ್ಲ. ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭಕ್ತರು ಯಾವ ತರ ಇರ್ತಂದ್ರೆ, ತಮ್ಗೆ ಎಂತ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಇದು ಕಷ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಪಾಪ ತುಂಬಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇವರಿಗೆ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಬಂದಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಅವ್ರು ಯಾವ ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಾ? ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ನಂಬಿಕೆ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಆ ರೀತಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಧರ್ಮ, ಆಮೇಲೆ ಹೃದಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರು ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಅವ್ಯಾಜ ಕರುಣೆಯ ದೃಷ್ಟಿ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲಿ ಎಂದು ಅವಿರತವಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಕರುಣೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಅವರು ಆಳವಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತನ ಕರುಣೆ ಕೃಪಾ ದೃಷ್ಟಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತದೆ, ಇದನ್ನ ಅವರು ಅವಿರತವಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮಾತಾಜಿ, ನನ್ನನ್ನು ಕೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡಿ ಮಾತಾಜಿ, ನಿಮ್ಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆಯ್ತು ಮಾತಾಜಿ, ಮುಗಿತಾ ಇದೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ, ಓಕೆ ಆಯ್ತು ಮಾತಾಜಿ. ಇನ್ನೊಂದು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಅಥವಾ ಭಕ್ತರಾದವರು ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಅವರು ಏನನ್ನೂ ಕೂಡ ಇದನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಕಷ್ಟ ಕಳಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ನಿವಾರಿಸು ಅಂತ ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲಂತೆ ಭಕ್ತರಾದವರು. ಮತ್ತೆ ಇದು ನನಗೆ ದುಷ್ಕರ್ಮದ ಫಲ, ನನಗೆ ಭಗವಂತ ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಆ ತರವಾಗಿ ಆ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಆ ಹೃದಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ನಿನ್ನ ಕೃಪಾದೃಷ್ಟಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲಿ ಅಂತ ಅವಿರತವಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂಥವರು ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಹ. ಅಂದ್ರೆ ಅಂಥವರು ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ಅದು ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಉಂಟು, ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಇದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪಂಚ ಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯ ಏವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ, ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ಕಿ ಜೈ, ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗೌರನಿತಾಯ್ ಕಿ ಜೈ, ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜೈ. ಜೈ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮಾತಾಜಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್